पापियों को पाप से है तारती। माइक्रोफोन श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ध्यान सुनता लेना सब। स्टैंड ना मिले अपना जन सुविधा हो। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों की पाप से तारती। पढ़ते बरोबर नसेल आणि बाजी नाही। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। আপনারা সবাই ছেড়ে দেন, আমার উপরে ছেড়ে দেন, আমি করে দিচ্ছি। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती।
सकूल सत मार्ग बताने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। राम यही घन श्याम यही हरि राम यही हरि राम श्री राम यही घन श्याम यही प्रभु के महिमा आरती श्री कृष्ण तो गीता प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव आदि गौर भक्ति श्री कृष्ण सहितानंद प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद श्री कृष्ण सहितानंद प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 बोल हरि 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 बोल
वासुदेव भगवान की, सवार श्रीमन महाप्रभु की, सवार श्रवण प्रबंध सूर्यों की, सवार मधुलाल की, राम वृंदावन की, वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की, यमुनी महारानी की, वृंदी महारानी की, भक्ति महारानी की, तुलसी महारानी की, तुलसी मंडल की, भागवत महारानी की, सूर्य गोस्वामी महाराज की, महाराज की, परिचित महाराज की, भागवत सबका उत्तरस्थान की, जय जय श्री राधे श्याम। वंदे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तवृन्द समन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् आजानुलम्बितभुजौ संकीर्तनैकवितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजभुजौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावतीर्यच्छविशुद्धराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्त्यावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशब्दिकम्। आदौ द्वितीयौ प्रथमद्वितीयौ तृतीयतुर्यौ कथितौ ददोरु नाभिस्तथा पञ्चमैव षष्ठो भोजान्तरं दुर्बलं तदन्यम्। कण्ठस्थुराजन्नवमोरजदीयौ मुखारविन्दं दशमो प्रफुल्लम् एकादशो यस्य ललाटपटम् शिरोपितो रागसजीवो भाति तमादिदेवं करुणानिधानं कमलवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। इयं प्रव्रजन्तमनुपेतमवेदविद्यं दैवायनो कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽसि जस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यत्मदीपमतिर्सतान्तमङ्गलम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। अस्ति स्वस्तरुणे कराग्रविबल कल्पप्रसूनामृतम् वस्तु प्रस्तुतमेन नादलहरे निर्वाणनिर्व्याकुलम्। स्रस्तनिबद्धनि विलसत् गोपीसहस्रावृतम् हस्तन्यस्तन तापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पति गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसी देव्यै
प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भगवती देवी सत्यवत्यै नमो नमः। जय श्री चैतन्य हरि जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भगत वृंद। जय सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जिगुमल भट्ट दास रघुनाथ। এই গোসাই করো চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভিষ্ট পূরণ। এই গোসাই প্রভু করো হৃদয়া আমি চরণে শরণ নিলাম দেহ পদ ছয়া। সব শ্রোতা বৈষ্ণবীর করি চরণ বন্দন কৃপা করি মোর মাথে দেহ শ্রী চরণ। সব শ্রোতা বৈষ্ণবীর পাদে মোর কোটি নমস্কার। সর্বে পদ ধূলি দেহ মস্তকে আমার। হৃদয়ে স্ফুরণ করাও যে ভাই কহাও পানি কি কহি ভার মন্দ কিছুই না জানি। নিতাই গৌর হরি বল जय जय श्री राधे श्याम बोल भक्त वत्सल भगवान की। सर्वाग्नि महासुगमेर परमाराधितम अस्मदीय श्री गुरु पाद पद्मे संघात गुरुकृत धन्यवाद प्रणिपाद अर्पणांत। समुपस्थित सभाय समूह साधु संत महात्मा वैष्णव भक्त श्रोत्री मंडली चरणारविंदे असंख्य असंख्य प्रणिपाद अर्पण करी तदनंतर परिचित विधिर वंदना। भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामी मेरा भी दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। सब द्वार में पूछो राधे आयो तेरो द्वार श्री वृषभानु की लाडली लेक मेरी और निहार। महाराज जी के हिंदू भाषा स्पेसिंग सीपीएस जगह যথেষ্ট আছে স্ট্যান্ডটা সরিয়ে দাও এই সাইড দিয়ে দাও। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। लीला पुरुषोत्तम सच्चिद आनंदी विग्रह रसिक शिखर चूड़ामणि आनंद कंद श्री बाल मुकुंद ललित साक्षात वाग्देवती मूर्ति पुराण चक्रवर्ती पुराण सम्राट पुराण मुकुटमणि श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ महाराजी सप्ताह भक्ति योगी कल शाम का कहते हैं गिरिराधारण लीला सम्मान दर्शन করছিলাম। गिरिराधारण लीला की ठाकुर जी जगत जीवन निमित्ते तक शिक्षा दें। जीव यदि जेको परिस्थिति से भगवान शरणे जाए यथा पद्म पुराणे स्वयं देवर्षि नारद भागवत महात्मा बोलছে श्रीकृष्ण चरण भोजन स्मर दुखम गणेश
কৃষ্ণচন্দ্রকে চিন্তা করো, সব দুঃখ দূরে চলে যাবে। আমাদের সমস্যাটা এখানে, আমরা দুঃখে দিয়ে সাংসারিক জগতের সব কিছু চিন্তা করতে পারি, কিন্তু ঠাকুর না। নেটের সমস্যা তোমার হচ্ছে, এখান থেকে পুরো ক্লিয়ার আছে। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। চলছে লেখে দেখো, ফোন করে দেখে দেখো, ওয়াচ টাইম চলতে থাকবে। যাদের কাছে বড় মোবাইল আছে, লাইভ টেলিকাস্ট চলছে, অন করে খুলে রেখে দেবো, কমেন্ট করে রেখে দেবো, দিয়ে দাও। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। तो क्रीड़ा करते देखा जाए कि যখন ইন্দ্রদেব প্রলয়ঙ্কারী বর্ষা করছেন, ব্রজবাসীগণ কার শরণে গেছে? ইন্দ্রদেবের শরণে গেছে, কদাপি যায়। কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবাহু তন্নাথং গোকুলম প্রভু। হে কৃষ্ণ হে মহাবাহু, তুই গোকুলের নাথ, আমাদের রক্ষা করো। অর্থাৎ যে কোনো অবস্থায় কৃষ্ণৈক শরণম মম। আমাদের চিত্ত যেন অন্যত্র না যায়, যে ভ্রমণ করা যায়। ব্রজবাসীগণের চিত্ত অন্যত্র যায় না, কৃষ্ণ বিনা তৃষ্ণা ত্যাগ। তো গিরিরাজ লীলাতে দ্বিতীয় কি দেখালেন না, গিরিরাজ মহারাজ যে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ, এই প্রমাণ করে দিলেন। অন্যথা আমরা জানতাম গিরিরাজ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ গিরিরাজ এক বস্তু, কোন ভেদ নেই। যেমন ভাগবত ভগবান, ভগবান ভাগবত এক বস্তু, কোন ভেদ নেই। ঠিক সেই প্রকার এর কোন ভেদ নেই। তৃতীয় গিরিরাজ পূজন করে জগতের নিমিত্ত এক প্রত্যক্ষ ভগবানকে সাক্ষাৎ আমাদের দিকে দিয়ে দিলেন। আমরা সাক্ষাৎ চোখে দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু মানতে পারছি না। আমাদের সম্মুখে ভগবানের বস্তু বহু কিছু আছে, সাক্ষাৎ আছে চোখের সামনে, কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি। অর্থাৎ ভগবান প্রকট হলে যে মান্যতা দিতে পারবো, সেই মান্যতা দিতে পারি না। বৃন্দাবন ব্রজভূমি নিত্য লীলাভূমি, সাক্ষাৎ 84 বিজয়মণ্ডল নিত্য গোলক ধাম প্রকটিত, এ প্রত্যক্ষ। যমুনাজি প্রত্যক্ষ, গিরিরাজ গোবর্ধন প্রত্যক্ষ, বৃন্দা দেবী তুলসী দেবী প্রত্যক্ষ। আমরা স্বীকার, আমাদের মন মেনে নিতে পারি না, জানি কিন্তু অনুভবে আসে না। এটি করানোর জন্য এই দিন আছে। ধীরে ধীরে একাদশী তিথি এলো, নন্দ বাবা একাদশী ব্রত করেছেন। আমরা তো একাদশী ব্রত করতে বড় ভয় পাই। সাধারণত প্রায়শ জগতে দেখা যায় একাদশী ব্রতের কথা বলে, বাবা একাদশী দিনে কি খাবো? কত প্রশ্ন, একাদশী দিনে কি খাবো? এই খাওয়ার জন্য ব্রত করেছিলেন। অথচ নন্দ বাবা একাদশী দিনে নির্জলা ব্রত করছেন, সম্পূর্ণ নির্জলা ব্রত। মধ্যরাত্রিতে তিনি ভেবেছেন ব্রহ্ম মুহূর্ত হয়ে গেছে, মধ্যরাত্রিতে যমুনায় স্নানে চলে গেছেন, আর বরুণ দেবের লোকেরা ধরে নিয়ে চলে গেছে। এই জন্য মধ্যরাত্রিতে নদীর মধ্যে প্রবেশ করতে নেই। পরদিন প্রাতকালে দেখলে তো লোটা গামছা তো উপরে আছে, নন্দ বাবা তো নেই। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, আমি নিয়ে এসেছি, আমি যাচ্ছি, নিয়ে আসছি। শ্রীকৃষ্ণ যমুনার মধ্যে প্রবেশ করলেন। আজও নন্দঘাট বিদ্যমান, নন্দঘাটে স্নানে গিয়ে চলে গেছিলেন। তো বরুণ লোকে শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত স্বাগত হলো, নন্দ বাবা নিজের চোখে দেখলেন।
আর যখন বরুণদেব করজোড়ে প্রার্থনা করলেন, হে ভগবান, আপনার পিতাকে আমরা নিয়ে আসতাম না, যদি না নিয়ে আসতাম না তাহলে আপনি তো আসতেন না, আপনার চরণরজ পেতাম না, আপনার দর্শন আগে গেছিলাম, তাই আপনার পিতাকে নিয়ে এসেছি, ক্ষমা করবেন। ভব্য স্বাগত করে শ্রীকৃষ্ণকে ছাড়লেন। নন্দ বাবা এসে সমস্ত কথা বললেন, কি আমার কানাইকে কত স্বাগত করেছে জানো? ব্রজবাসীগণ তো বোঝে নাই, তারা তো জানে আমাদের কানাই। তো পশ্চাতে ব্রজবাসীগণকে বৈকুণ্ঠ ধাম দর্শন করিয়েছেন শ্রীকৃষ্ণ, তারা দর্শন করতে চেয়েছে। ধীরে ধীরে সময় অতিক্রান্ত হতে লাগলো। 1 বছর হয়ে গেল। 1 বছর পূর্বে কাত্যায়নী ব্রত করেছিল ব্রজকুমারীগণ, আর তখন শ্রী গোবিন্দ বরদান দিয়েছিলেন যে ব্রজকুমারীগণ, আসছে শরৎ পূর্ণিমা রাত্রিতে তোমাদের মনোকামনা পূর্ণ করব। আজ ধীরে ধীরে সেই সময় এসে পৌঁছেছে। আজ শরৎ পূর্ণিমা রাত্রি এসে পৌঁছেছে। স্বয়ং ভগবান বংশী বটের তটে দাঁড়িয়ে তিনি মদন মোহন স্বরূপে প্রকটিত হয়ে বংশী নিনাদ করলেন। কারণ ব্রজগোপীগণের অন্তরের ভাবনা সম্বর্ধনা করার নিমিত্ত রাধে রাধে সুখদেব গোস্বামী বলছেন, পরীক্ষিত, ভগবান অবিতারাত্রি ছাদের উপরে যে কোনো বেড কভার থাক, কিছু থাক, নিয়ে এসে গোটাটা বিছাই। এই যে এনার পিছনে খালি করছে। ভগবান অবিতারাত্রি শারদৎ ঘুরল মল্লিকা বিক্ষরন্ত মনশ্চক্রে যোগ মায়ামুপাসিকা। আজ রাত্রিটিও যেন সখী স্বরূপে হয়ে গেছে। স্বয়ং ভগবান যোগমায়াকে আশ্রয় করে আজ রাসলীলা করতে আরম্ভ করছে। রাসলীলা শ্রবণের পূর্বে প্রথমে মনকে স্থির করা উচিত, রাসলীলা কোনো কাম লীলা নয়, কাম বিজয় লীলা। রাসলীলা কোন প্রাকৃত মনুষ্যের মিলন নয়, অপ্রাকৃত মহাযজ্ঞেশ্বরের মিলন লীলা, ভক্ত ভগবানের মিলন লীলা। রাসলীলাতে যারা ছিলেন তারা কোন সাধারণ ব্যক্তি নয়, 3 প্রকারের ছিলেন। এক সাধন সিদ্ধ, এক নিত্য সিদ্ধ, এক সাধন সিদ্ধা, এক কৃপা সিদ্ধা। নিত্য সিদ্ধা যারা গোবিন্দের নিজ কায়বীয়, অর্থাৎ শ্রী রাধারানীর অঙ্গসঙ্গ। আর যারা সাধন সিদ্ধা ঋষি মুনিগণ যোগেন্দ্রগণ তপস্যা করে সাধনা করে গোপীদেহ প্রাপ্ত হয়েছিল। কথিত আছে বেদের 4 লাখ মন্ত্র গোপী রূপ ধারণ করে আসছে। এই প্রকার যারা কৃপা সিদ্ধান্তের প্রতি কৃপা করে নিয়ে এসছেন গোপী রূপে, 3 প্রকারের। এই 3 প্রকারের সম্পূর্ণ চিন্ময় এবং মায়িক জগৎ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। অতএব মায়িক ভাবনা সম্পূর্ণ মন থেকে সরিয়ে দিয়ে তারপরে রাসলীলা শ্রবণ। দ্বিতীয়, কাম বিজয় লীলা কি প্রকার? কোন সময়ে কামদেব দ্বারকা থেকে আমার ব্রজমণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বলছেন, কে শ্যাম সুন্দর, আমার যে পুষ্পধনু তাতে মাত্র 5টি বাণ, এই 5টি বাণের মদন মাদন শোষণ মোহন স্তম্ভন
এর 10টি কার্য, উচ্চাটন বশীকরণ আদি করে 10টি কার্য। এই পুষ্প ধনুষের দ্বারা সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড কি সারা জগৎ আমার পুরো ধনুষের কাছে বসিব, ব্রহ্মাও বসিব, শিবও বসিব, খালি তুমি একা বাকি আছো। দেখো তোমার সঙ্গে দুটো হাত হতে চাই, যদি তোমার সঙ্গে দুটো হাত হয়ে যায় না, তোমাকে যদি পরাজিত করতে পারি তাহলে আমি হয়েছিলাম জগৎপতি। তোমার সঙ্গে দুটো হাত করার বড় ইচ্ছা। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, হে কামদেব, কোথায় যুদ্ধ করবে? ঘরের দুর্গের মধ্যে না ফাঁকা ময়দানে? সময় হলো এতদিন। দুর্গের মধ্যে না ফাঁকা ময়দানে? সর্বত্র দুর্গের মধ্যে তো বান চালাই, এখানে ফাঁকা ময়দানে হলে ভালো হয়। যে সময়ে শ্রীকৃষ্ণ বলে দিলেন, ঠিক আছে, তোমার যখন সময় মনে হবে তুমি ধনুষ বাণ নিয়ে চলে এসো। যে সময়ে কাত্যায়নী ব্রত করেছিলেন গোপীগণ, বিবস্ত্র অবস্থায় স্নান করেছিলেন, কামদেব ধনুষ বাণ নিয়ে পৌঁছে গেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলে দিলেন, আসছে শরৎ পূর্ণিমা রাত্রিতে। কামদেব বলেছে, হলো না আমার, কিন্তু চলে গেল। আর আজ শরৎ পূর্ণিমা রাত্রিতে এক নায়ক অনন্ত নায়িকা রাসে প্রবৃত্ত হচ্ছে। এখানে কি প্রকার রাস করলেন? না চড়ি গোপী মনোরথে। কি বললেন এখানে? বিক্ষরন্তুম মানস চক্রে, গরি গোপীগণের মনরূপী রথে আরোহণ করলেন। চড়ি গোপী মনোরথে, মন্মথের মনুমথে। যিনি মন্মথ কামদেব, তার মনকেও মন্থন করেছেন। কিভাবে? যখন রাধারানী সহ স্বয়ং গোবিন্দ রাসলীলাতে বিরাজমান হয়েছেন না, আর রূপমাধুরী কামদেব দেখেছে, হাত থেকে বাণ সহ ধনুষ খসে পড়ে গেছে, স্বয়ং মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেছে। মন্মথের মনুমথে, নাম ধরে মদন মোহন, মদনকে মোহন করলেন না। যিনি পঞ্চ সর দর্প, মদন মাদন শোষণ মোহন স্তম্ভন, পঞ্চ বাণের দর্পকে দলন করলেন। এই জন্য ঠাকুরজি রথের নাম কি? কন্দর্প দর্প দলন। তো যিনি পঞ্চ সর দর্প, আজ স্বয়ং নব কন্দর্প। ঠাকুরজি আজ স্বয়ং নব কন্দর্প রাস করে লইয়া গোপীগণ রাস আরম্ভ করেন। তদোরাজক কগুবা করের মুখম প্রাঞ্চা বিলিম্বন নরুণেন সন্তময় সজর্ষণেনা মুদগা চুচুমজন প্রিয় প্রিয়া নির্দর্শন। যদ্যপি রাসলীলা শ্রবণের পূর্বে গোপীগণ যে কাত্যায়নী পূজন করেছিলেন, এই ভাব সেখান থেকে আনতে হয়। এখানে সহসা ভাব উদ্দীপন হয় না। কারণ কাত্যায়নী ব্রতের সময়ে যে গোপীগণকে যে স্থিতি হয়েছিল, তারা জলে স্থলে অনলে প্রান্তে সর্বত্র শয়নে শবনে নিদ্রায় জাগরণে সর্বত্র কৃষ্ণ দর্শন, সব অবস্থা। চন্দ্রমার দিকে তাকিয়ে আছে কৃষ্ণ দর্শন, যমুনার জলে কৃষ্ণ দর্শন, ময়ূরের পাখাতে কৃষ্ণ দর্শন, স্বপ্নেতে কৃষ্ণ দর্শন, সত্য অবস্থা। এই যে তন্ময় পরিস্থিতি, এই তন্ময় অবস্থাতে গোপীগণ কাত্যায়নী ব্রত করেছিল। আর এই কাত্যায়নী ব্রতকে যখন বস্ত্রহরণ লীলাটি করলেন, গোপীগণ পূর্ণ সমর্পিত হয়ে গেল, সম্পূর্ণ সমর্পিত, অন্তরাত্মা থেকে সমর্পিত। কি প্রমাণ করিয়ে দিলেন? সেই গোপীগণের মনের অন্তরের ইচ্ছাকে পূরণ করার নিমিত্ত আজ কতদিন পরে এসছেন না, প্রিয় প্রিয়া। অনেকে বলেন না ভাগবতে রাধা নাম নাই,
প্রত্যক্ষ রূপ নাই, অপ্রত্যক্ষ রূপ রাধা নাম আছে। প্রিয়কে না কৃষ্ণ, প্রিয়াকে রাধা রানী। এই দীর্ঘ দর্শন হওয়া আজ দীর্ঘকাল পরে প্রথম মিলেন। গোবিন্দ কি করলেন? দৃष्ट्वा कुमुदबन्तमखण्डमण्डलं रमाननाभं नवकुङ्कुमारुणं वनं तद्गोपलगोभिरञ्जितं जगौ कलं वामदिशं मनोहरम्। अर्थात दृष्ट्वा कुमुदबन्तमखण्डमण्डलं, कुमुद बंध अर्थात पुष्पे पुष्पे परिपूरित मण्डल, দুটি দুটি করে বৃক্ষ, কদম্ব বৃক্ষ, তার মূলেতে উত্তরা চৌতরা থেকে মল্লিকা মালতী জাতি যুক্তি লতা পুঞ্জিতে পরিপূরিত। কলকলনি আদিনে নদীতে পাবনে যমুনা দুটোই ঝাঁপিয়ে বইছে, তার বালুকা কোমল বালুকায় যেন মনে হয় রত্ন চূর্ণ ঢালা হয়ে আছে। এ প্রকার সুন্দর মৃদুমন্দ পবন বইছে, স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না তার মনে হয় যেন করকমলের দ্বারা বৃন্দাবনকে রঞ্জিত সুশোভিত করে দিয়েছে। ভ্রমরগণ গুঞ্জন করছে, বড় সুন্দর ভাবে মায়ের গম্ভীর নৃত্য করছে। আজ গোবিন্দকে দর্শন করে মানব ষড় ঋতু একসঙ্গে বইতে আছে। এই প্রকার অদ্ভুত সৌন্দর্যময় বৃন্দাবন ভূমিকে দর্শন করে জগৌ কলম বাম দিশাম মনোহরম বংশী বটের তটে দাঁড়িয়ে শ্রী গোবিন্দ কি করলেন না, বংশী নাদ করলেন। বংশীতে কি বাজালেন? যারা শ্রী গুরুদেবের কাছে দীক্ষিত হয়েছে, হরিনাম নয় কৃষ্ণ মন্ত্র প্রাপ্তি হয়েছেন, কেবল তারাই বুঝতে পারবেন। পঞ্চ অলঙ্কার যুক্ত একাক্ষর বীজ মন্ত্রকে বংশীতে বাজালেন। আর এই বংশীর ধ্বনি সমস্ত গোপীগণের করণে প্রবেশ করল। নিসম্য গীতম তদনাঙ্গবর্ধনম, নিসম্য গীতম যেমনই বংশীর ধ্বনি করণে প্রবেশ করেছে, তদ অনঙ্গবর্ধনম সমস্ত ব্রজগোপীগণের হৃদয়ে যেন অনঙ্গ বাণ জ্বালিয়ে দিয়েছে। ব্রজস্ত্রিয়া কৃষ্ণ গৃহীত মানসা, সমস্ত ব্রজরমণীগণের মনকে শ্রী গোবিন্দ গ্রহণ করে নিয়েছে, গ্রাস করে নিয়েছে। কৃষ্ণ গৃহীত মানসা। আমরা আমাদের কতটা, আমাদের সোচ কতটা সমস্যা, বিচার কতটা সমস্যা। আমরা কি করি? দুনিয়া ভর আংটি করি, দুনিয়া ভর কবচ করি, কেন? ভরসা নাই। কৃষ্ণ কৃপা করিবে দৃঢ় করে জানে, এ ভরসা আমাদের ভেতরে নাই। যদি এ ভরসা থাকতো যে কৃষ্ণ কৃপা করবে সুনিশ্চিত রূপে, কোনো চিন্তা নেই, তাহলে এই পরিস্থিতি হতো না। আমাদের মধ্যে এ ভরসা নেই। রাধে মোবাইল কি বন্ধ হয়ে গেছে? না, সব মোবাইল বন্ধ হয়ে গেছে। ভক্তবৎসল ভগবান কি জয়। তো এখানে বলছেন ব্রজপ্রিয় কৃষ্ণ গৃহীত মানসা, আমার যদি ব্রজগোপীগণের মনকে কে গ্রাস করেছে? গোবিন্দ নিয়ে নিয়েছে, গৃহীত মানস। যদি আমাদের চিত্ত স্বয়ং গোবিন্দ গ্রাস করে নেয়, শনি রাহুকে কি করবে? যদি একবার কৃষ্ণ ভক্তের চিত্তকে শ্রী গোবিন্দ গ্রাস করে নেয়, কৃষ্ণ গ্রহ গ্রহিত আত্মা, কৃষ্ণ রূপী গ্রহ আত্মাকে যদি গ্রাস করে নেয়, শনি রাহু তার কি করবে? কিন্তু আমাদের এই ভরসাটুকু নেই। কৃষ্ণ কৃপা করিবে দৃঢ় করে জানে, এই ভরসাটুকু আমাদের নেই, যে কারণে আমাদের চিত্ত এদিক ওদিক বিক্ষিপ্ত হয়। আর যার চিত্ত একবার সুনিশ্চিত হয়ে গেছে, রাখে তো কৃষ্ণ, মারে তো কৃষ্ণ, মরি তো কৃষ্ণ, বাঁচি তো কৃষ্ণ, তার কখনো লাখো দেব দেবীর কোনো প্রয়োজন পড়বে না।
যে কোনো পরিস্থিতিতে, শয়নে স্বপনে নিদ্রায় জাগরণে চলনে বলনে ভোজনে সমস্ত অবস্থাতে মরণেও কৃষ্ণ, সমস্ত অবস্থাতে কৃষ্ণ। আমরা বেত্রাসুরের চরিত্র থেকে কি পাই? বেত্রাসুর যখন মাতা পার্বতী শ্রাপ দিলেন, আসুরের যোনি যাহি দুর্মতে, দুর্মতে অসুর যোনি চলে যাও, বেত্রাসুর বিমান থেকে নেমে মাতা পার্বতীর চরণ ধরে বলছি, হে অম্বিকে, তোমার এই শ্রাপ আমি মাথা পেতে নিলাম, কিন্তু একটা বরদান, আমাকে যে জনিতে যেখানে পাঠাও না কেন আমার কোনো সমস্যা নেই, শ্রী হরির স্মৃতি যেন আমি বিস্মৃতি না, হরির স্মৃতি যেন আমার সর্বদা অন্তরে জাগরণ থাকে। হরির স্মৃতি জাগরণ থাকবে তার কোনো ভয় নেই। অথবা আমাদের ওইখানটাই সমস্যা। আচ্ছা, কবিগণের পৃষ্ঠা দুঃসহ পৃষ্ঠ পৃষ্ঠ বিরহ তীব্র তাপ দাসুয়া, গোপীগণ কোন পরিস্থিতি গোবিন্দ দাস বড় সুন্দর বর্ণনা করেছে। যদি আমাদের বাধ্যকারীর সমস্যা, যে কারণে অসুবিধা আছে, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। शरदचंद्र पवन वंद विपिने भरल कुसुम गंधारे, शारदचंद्र पवन मंद विपिने भरल कुसुम गंधारे, एक मिनट समय नेব, प्रयास করব যদি আপনাদের বাজনা দিতে পারি। शरदचंद्र पवन मंद विपिने भरल कुसुम गंधरे, शरदचंद्र पवन मंद विपिने भरल कुसुम गंधरे, फूल मल्लिका मालती ज्योति, फूल मल्लिका मालती ज्योति, फूल मधुबन
सोनाली रे आहा कुलपति सीता सोनाली रे कुलपति सीता सोनाली रे सुनत गोपी प्रेम हीरो सुनत गोपी प्रेम हीरो मन ही अपना चौकीरे
গোবিন্দ দাস পদকর্তা রাসের স্বরূপকে বড় সুন্দর বর্ণনা করেছে, অদ্ভুত বর্ণনা করেছে। শরৎ পূর্ণিমা রাত্রি
পবন মন্দ মন্দ বইছে, বিপিনে অর্থাৎ কুঞ্জ কাননে পুষ্পে পুষ্পে পরিপূরিত হয়ে গেছে। তারাও আর জানে আমার গোবিন্দ রাজ করবে। পুষ্পলতা বৃক্ষ কুঞ্জ ভ্রমর সবাই জানে, কারণ ব্রজের আকাশ বাতাস সবকিছু মানে। তাই আজকের এই রাত্রিতে শ্যাম সুন্দর মদন মোহন স্বরূপে মুরলীতে পঞ্চম শরীর পঞ্চ অলঙ্কার বীজমন্ত্রকে নাম করলেন। গোপীগণ যেমনই শ্রবণ করেছেন প্রেমেতে পরিপূর্ণ হয়ে সবাই মনে মনে নিজের অন্তরাত্মাকে সমর্পিত করে দিয়ে চলে কেমন আসছেন না, তাহি চলত যাহি বলত, যেমন বাঁশরি বাজতে আছে গোপীগণ তেমন চলতে আছে। কি কি দেখো তারা? বিছুরি গেহ নিজই দেহ, তৃতীয় স্কন্ধে কপিল দেবভূতি সংবাদে আমরা একটা শ্লোক পেয়েছিলাম, মত কৃতে ত্যক্ত কর্মাণু ত্যক্ত স্বজন বান্ধব। আমার নিমিত্ত সর্বকর্ম ত্যাগ, স্বজন বান্ধবাদী সব পরিত্যাগ। আমাদের একটা সাধারণত চলতি ভাষায় কথা আছে যে আমার করিয়াস, তারপরে কি বলছেন? এটা সবার মন্ত্র সবাই জানে, এই জন্য পরে আমি আর বলছি যে আমার করিয়াস আমি করি তার সর্বনাশ। আর যদি ঠাকুরজির আশা করলে সর্বনাশ করে দেয়, তো এই সর্বনাশে ঠাকুরের ভজন করছেন কেন? সর্বনাশ কি করে এটা আমরা জানি না। তিনি সর্বনাশ অর্থে সর্ববন্ধনাশ। আমাদের যত প্রকারের বন্ধন আছে গোবিন্দ প্রাপ্তির রাস্তায় সমস্ত বন্ধনকে সমাপ্ত করে দেয়। পুত্রের প্রতি মমতা আছে, পুত্রটা ছাড়িয়ে নাও। পুত্রের প্রতি মমতা আছে, তুলে নাও। পতির প্রতি মমতা আছে, ওটা কেটে দাও। সম্বন্ধী সংসার পরিজনের প্রতি আছে, ওগুলিকে সমাপ্ত করে দাও। ধন সম্পত্তির মোহ আছে, ভিখারি করে দাও। সর্ববন্ধনাশ, যেখানে যেখানে মোহ মমতা আছে ওগুলিকে কেটে সাফ করে দেয়। অর্থাৎ আমাদের অন্তর থেকে মোহর যে বন্ধন ওইগুলিকে সমাপ্ত করে দেয়। এখানে দেখো গোপীগণ কি ত্যাগ করলেন? বিছুরি গৃহ, গৃহ ত্যাগ করলেন। গৃহ ত্যাগ যেমনই করলো সম্বন্ধীজন, পুত্র কলত্র সংসার পরিজন পতি বন্ধু বান্ধব সব ত্যাগ হয়ে গেল। এই বন্ধনগুলি তো কেটে গেল, কিন্তু আমি যে পতি করেছি না, পতি তো আমাকে ছাড়ছে না। তো বল পূর্বক পতি কি করেছে না, সহধর্মিনীকে নিয়ে ঘরের মধ্যে পুড়িয়ে ফেলা বন্ধ করে দিয়েছে। কোথায় যাবি এখন এত রাত্রে? সহধর্মিনী বলছে, আচ্ছা আমার শরীরের প্রতি তোমার অধিকার আছে তাই না? আমার শরীরের প্রতি যখন অধিকার আছে শরীরটা নিয়ে থাকো। গৃহের মধ্যে শরীরকে ত্যাগ করে অর্থাৎ আত্মহত্যা করে নাই, শ্রী গোবিন্দের চরণকে ধ্যান করে প্রাণ ত্যাগ করলো। যেমন ইচ্ছা করলো শরীর ত্যাগ করে চলে যাবে, তো শরীর পড়ে থাকলো, আত্মা আপনা আপনি গোবিন্দ চরণে পৌঁছে যাবে। এতটা কৃষ্ণ গ্রহ হয়ে আত্মা কৃষ্ণকে তল্লীন হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ অন্তর বহির কৃষ্ণময় হয়ে গেছে। নিজের দেহকে পর্যন্ত ত্যাগ করে চলে গেল, কিন্তু বিচিত্র সাজে সুসজ্জিত হয়েছে। কারণ তারা যখন শৃঙ্গার করেছিল না, তাদের ধ্যান ছিল না। কেউ এক কানে কুণ্ডল পড়েছে, কেউ চরণের নুপুরকে গলায় বেঁধেছে, গলার হারকে চরণে বেঁধেছে, চরণের হালটাকে ওষ্ঠে লাগিয়েছে, ওদের লালিমাকে চরণে লাগিয়েছে। অদ্ভুত শৃঙ্গার করেছে। কারণ তার গায়ে তো
শ্যাম রঞ্জনে নয়ন রঞ্জিত হয়ে গেছে। আরো একটি বিচিত্র কথা, আমাদের এখানে কয়জন এসেছেন, এই কয়জন যখন রাস্তায় এসেছেন নিশ্চয়ই কারো না কারোর সঙ্গে দেখা হয়েছে। পথে যখন আসছেন কারো না কারোর সঙ্গে দেখা হয়েছে। কোথায় যাবেন না ভাগবত শুনতে যাবেন, উত্তর দিয়ে এসছে। এই বৃন্দাবনে 84 কোষ ব্রজমণ্ডলে আজ কত গোপী এসছে রাস করতে? এক সাগর গোপী। শতকোটি তো এক দলে ছিল, এই প্রকার 100টি দল। 10 করে গুণা করলে কোটির পরে অর্বুদ, অর্বুদের পরে খর্ব, খর্বের পরে শঙ্খ, পদ্ম, নীল, সাগর। সাগর কেন বলা হয়েছে? যার অন্ত নেই, অনন্ত। এই জন্য অনন্ত কোটি গোপী বলেছিলেন। এত কোটি গোপী আসছেন শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে মিলনের জন্য। আর এখানে কি বলছেন? ওই কাহুক পথ না হেরিবে, কারোর সঙ্গে কারোর দেখা হবে। কি করে সম্ভব? কি করে সম্ভব হলো যে কারোর সঙ্গে কারোর দেখা হয়নি? না, এনাদের চিত্ত তো কৃষ্ণের তন্ময় হয়ে গেছে। এনাদের চিত্ত কৃষ্ণেতে পূর্ণ তন্ময় হয়ে গেছে। যেদিকে বিলাই আঁকি অন্তরে গোবিন্দ দেখি, যদি নয়ন মনে থাকি অন্তরে গোবিন্দ দেখি, নয়ন মেলিয়া দেখি শ্যাম। নয়ন মুদ্রিত করলেও গোবিন্দ দেখি, নয়ন উন্নীত করলেও গোবিন্দ দেখি। বড় সুন্দর বর্ণনা করেছেন। গোপীগণ কি অবস্থায় ছিলেন না? দুই অন্ত অভিযোগ কাষ্ঠির দোহম হেতু আসমৎসলা বয়োধির সিদ্ধিয়ে সমজাব মন তস্যা পরাজতু। কেউ কবি দহন করছিলেন, ছেড়ে দিয়ে হাঁটা দিয়েছেন। কেউ স্তন্যপান করাচ্ছিলেন সন্তানকে, ছেড়ে দিয়ে হাঁটা দিয়েছে। আবার কেউ প্রতিসেবা করছিলেন, হাঁটা দিয়েছে। প্রশ্ন, ইনারা যখন আসছেন তখন কেউ বাধা দিচ্ছে না? একটি কথা চিন্তা করেন, আমরা মৃত্যু শয্যায় শয়ন করে থাকি, চারপাশে বন্ধু বান্ধব সবাই থাকবে, যখন আমাকে নিয়ে যাবে তখন কেউ বাধা দেবে? এটা দেবে না। যদ্যপি এটা মৃত্যু শয্যা নয়, কৃষ্ণ মিলন, কিন্তু এই তো শরীরের দ্বারা নয়, অন্তরাত্মা দিয়ে মিলন। তো অন্তরাত্মার সঙ্গে মিলিত হয়ে গেছে, এক হয়ে গেছে। কোন বাধাকে আটকাবে? যে প্রকার যমুনায় বা গঙ্গায় যদি বন্যা আসে কোনো বাধা আটকাতে পারবে না, সেই প্রকার উৎকট কৃষ্ণ বিরহ তীব্রতা প্রভুতা সুভা, কৃষ্ণ প্রেম এত উৎকট তীব্র হয়েছে কোন বাধা তাদের আটকানোর মতো জায়গা নেই। দুঃসহ কৃষ্ণ বিবিধা ধ্যান প্রার্থনা শ্লেষানে ক্ষীণ মঙ্গলা। সবাই মিলে দৌড়ে চলে এসেছে। কোথায় পৌঁছালো না? বংশীবনের তটে, যেখানে শ্রী গোবিন্দ বংশীনে নাচ করছিলেন। না রাস্তা দেখেছে, না কাঁটা দেখেছে, না জঙ্গল দেখেছে, না কিচ্ছু দেখেন। সবাই পৌঁছে গেছে। শ্রী গোবিন্দ দুয়ার দুয়ারে স্বাগত করেছেন। স্বাগতম মহাভাগা প্রিয়ম প্রিম করবাণিব ব্রজস্যানময়ম কশ্চিৎ বৃত্তাগমনকারণ। হে মহাভাগ্যবতীগণ, সুস্বাগতম, স্বাগত করেছেন। হে প্রিয়া, কিম করবাণিব, বলো বলো, তোমাদের কি সেবা করতে পারি বলো। আর বৃন্দাবন থেকে কেন চলে এলে সবাই মিলে? কি জন্য চলে এলে? এই প্রকার ঘোর রজনীতে চলে এলে, তোমাদের ভয় বানতে কিছু নেই। আর দেখো, এই ঘোর রজনীতে কেউ ঘর ছেড়ে আসে? একাধারে পবিত্রতা নারী,
তোমাদের ঘরে পতি পুত্র সংসার পরিজন বন্ধু বান্ধব সবাই তারা খুঁজতে আসে, চিন্তা নেই, যাও ফিরে যাও। আর যদি বৃন্দাবন দর্শনের জন্য এসছো না, দেখো মল্লিকা মালতী জাতি জ্যোতি পুষ্প দর্শন করে না, কত সুন্দর জ্যোৎস্না মনের ভিতরে আবার ভাব বাড়িয়ে দিচ্ছে, হয়ে গেছে আর দর্শন। আর দেখো পতি যদি দুর্ভোগ দুঃশীল জড় অন্ধ রোগী অধনী ভিখারিও হয় না, চরিত্রহীন হয়, তো পতির মহাতব্য, পতির কখনো পরিত্যাগ করতে নেই। পতি সেবা সত্যি পরম ফল। যখন গোবিন্দ এই কথাগুলি বলছেন, গোপীগণের কি পরিস্থিতি, প্রেমবতী নারীর যে স্বরূপ কি হয়, এই যদি শিখতে হয় তো ভাগবত শিখতে হবে। যেন ওরা সুন্দর বলেছেন, কেত্বা মুখান নবসুত স্পর্শনেন সুস্বদে বিম্বাধরাণি চরণেন ভুবম লিখন্তে अस्मै रूपान्तमदिवि कुचकुङ्कुमानि तस्थूलयन्त पुरदोखवरास्मतुष्णि। ব্রজগোপীগণের মুখারবিন্দ মলিন হয়ে গেছে, ব্রজগোপীগণের মুখারবিন্দ সম্পূর্ণ মলিন হয়ে গেছে। তারা কৃষ্ণ বিরোহী বিরহান্বিতা হয়ে বাম পদাঙ্গুষ্ঠের বৃদ্ধাঙ্গুল দিয়ে, বাম চরণের বৃদ্ধাঙ্গুল দিয়ে মাটি ঘুরছে, নয়নের অশ্রু কাজল ধরিয়ে বক্ষস্থলে পাবিত হচ্ছে। কাঁদতে কাঁদতে গোবিন্দ কি বলছে, হে প্রাণ বল্লভ, মৈবম বিবর হতি ভবান গদিতু মনে সংসম সমতাজ সর্ব বিষয়াস্তব পাদমূলম ভগতা ভজ সুদূর ভক্তহমাত যস্মান দেবো যথাদি পুরুষো ভজতে মুমুক্ষ। শুনেছি নাকি যারা মুক্তিকামী তাদেরকেও ভগবান পরিত্যাগ করে না। আর আমরা তো তোমার চরণের দাসী, তোমার চরণের বিনামূল্যের দাসী আমরা। তোমার নিমিত্ত আমরা আর্য ধর্ম, লোক ধর্ম, বেদ ধর্ম, সংসার ধর্ম, পত্নী ধর্ম, পুত্র ধর্ম সমস্ত তিলাঞ্জলি দিয়ে আজ বর্ণ প্রদেশ তোমার চরণে সমবস্থিত হয়েছি। আর তুমি বলছো ফিরে যাও, কি করে বলছো? পাদ উপদম চলতস্তব পাদ মূলা যা মহাকথাম প্রজমতুম গর্ভামুখিম্মা। আমাদের চরণ, আমাদের পদযুগল তোমার চরণ যুগলকে ছেড়ে যাচ্ছে না, হেঁটে যাচ্ছে না। আর যদি বলপূর্বক চলে যাই, গর্ভামুখিম্মা, এই হাতের দ্বারা কোনো কাজ হবে না। কারণ আমাদের অন্তর আত্মা তো কৃষ্ণরূপে গ্রাস করে নিয়েছে, মন প্রাণ তোমার চরণে সমর্পিত হয়ে গেছে। গিয়ে কি করবো? সবাই মিলে ক্রন্দন করছে। গোবিন্দ বলছেন, শুনে একটা সুন্দর কথা বলে, এক পতিব্রত নারীর কথা বলবো শোনো। এক ব্রাহ্মণ ছিল এবং তার নববিবাহিতা বধূ ব্রাহ্মণী ছিল, তার এক সন্তানও ছিল, ছোট শিশু। ছোট শিশুটি ভেতরে ঘুমিয়ে আছে ঘরের মধ্যে। সাত্র ব্রাহ্মণের গুলি নিত্য হবন হয়, যজ্ঞ হয়, ওই কুণ্ডের ওগুলি কখনো নেবে না। ব্রাহ্মণ কোনো কার্যান্তরে গেছিল, এসে বসে পড়েছে মধ্যাহ্নের সময়। ব্রাহ্মণী জল পাখা নিয়ে আসন দিয়ে কাছে বসে পড়েছে। আর ব্রাহ্মণ জল পান করে পত্নীর দেওয়া মৃদু পাখার হাওয়ার দ্বারা নিদ্রা এসে গেছে, সহধর্মের কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে। এমন সময়ে ঘরের মধ্যে শিশুটি ঘুম ভেঙে গেছে, হামাগুড়ি দিয়ে আসছে। ব্রাহ্মণী মনে মনে ভাবছে, পতি সেবা তো আমার ধর্ম, কিন্তু সন্তানকে রক্ষা করা এটা আমার কর্ম। আমি ধর্ম রাখি না কর্ম রাখি। যদি আমি সন্তানকে রক্ষা করতে যাই, পতি সেবা চলে যায়, আর যদি পতি সেবা রাখতে যাই তো আমার কর্ম সন্তান চলে যায়। মনে মনে ভাবলো কর্ম যায় যাক, অর্থাৎ সন্তান যায় যাক, কিন্তু পতি সেবা আমি করতে পারবো না, ধর্ম ছাড়া হতে পারবো না। এই বলে পতি সেবা করতে থাকলো। এমন সময়ে দেখতে দেখতে সন্তানটি অগ্নিকুণ্ডে পড়ে গেল। ছোট শিশু তো বুঝতে পারে, অগ্নিকুণ্ডে পড়া মাত্রেই অগ্নিকুণ্ড নির্বাপিত হল। সে অগ্নিদেব
সন্তানকে কোলে নিয়ে বলছেন, হে পতিব্রতা ব্রাহ্মণী, তুমি যে ধর্ম রক্ষা করেছো, তোমার সন্তানকে পুড়িয়ে মারার আমার ক্ষমতা নেই। না, নাও তোমার সন্তানকে নাও। এই গোপীগণ দেখলে তো পতিব্রতা সতী নারীর পতি সেবার ফল। গোপীগণ বলছেন, হে পণ্ডিতজি মহারাজ, দু চার কথা আমরাও জানি। ঠিক আছে, আমরাও একটা কথা বলছি, শোনো। তোমার ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর সন্তান ছিল, আর আমাদের ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী তো মাত্র নববিবাহিতা বধূ, কোন সন্তান হয়নি। কিন্তু ব্রাহ্মণী অত্যন্ত তীব্র পবিত্রতা, পতিদেবের চরণামৃত পান না করা পর্যন্ত জলস্পর্শ করে না, অন্ন গ্রহণ করে না। এই অবস্থায় একদিন ব্রাহ্মণ বলছে, ব্রাহ্মণী, আমি কোনো কাজে যাবো, আসতে 2-4 দিন দেরি হবে। বলে, তাহলে ফিরে এলে তোমার মৃত্যুকে তুমি দেখবে। কেন? না, আমি তোমার পুজো না করে, চরণামৃত পান না করে আমি তো অন্ন গ্রহণ করি না। এখন তুমি যদি চলে যাবে, আমি কার পুজো করবো? আমি চরণামৃত পান তো খেতেই পাবো না, মরে যাবো। বলে, আচ্ছা এই কথা, এত সরল উপায়। যাও, আমার একটা চিত্রপট নাও, বসিয়ে পুজো করো, চরণামৃত করে, চরণামৃত পান করে নিত্য সেবা করো, আমাকে তো বাইরে যেতেই হবে। বলে, ঠিক আছে। প্রতি রান্না যখন হবে সেটা থাকছে, চিত্রপট বসিয়ে পুজো করছে, নিত্য চরণামৃত করে পান করে ভোজনাদি করে। আজ পতিদেবের সেবা করছে চিত্রপটে বসে। এমন সময়ে পতিদেব দরজার কাছে পৌঁছে গেছে, ফটফট ফটফট করতে আছে। ব্রাহ্মণী, দরজা খোলো। গোপীগণ বলছে, রে পণ্ডিতজি মহারাজ বলো। কৃষ্ণকে বলছে। ব্রাহ্মণী চিত্রপটে পতির সেবা করছে, দ্বারেও পতি এসে গেছে। এখন যা, এখানে পতি সেবা করবে না ওখানে পতি সেবা করবে, কোনটা করবে? এখানে যদি চিত্রপটে পতি সেবা ছেড়ে দেয় তো অধর্ম হবে, ওখানে যদি না দেয় অধর্ম হবে। কোন দিকে যাবে? শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, দেখো গোপীগণের দেওয়ার বিচারের কি আছে? আসল পতি যখন পৌঁছে গেছে, চিত্রপটে পতি কি প্রয়োজন? আসল পতি তো প্রাণপতি পৌঁছে গেছে, সে চিত্রপটে পতি কোন কাজে লাগবে? গোপীগণ বলছেন, জয় জয় শ্রী রাধে। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, কি হয়েছে? আরে কি হলো? না, আমার রাধারানী জয় হয়ে গেছে। বলে, কিভাবে? আসল পতি প্রাণপতি যখন তোমাকে প্রাপ্তি হয়ে গেছে, তো গৃহে চিত্রপট পতি আছে, তার সেবা কোন কাজে? গৃহে চিত্রপট পতি আছে না, অতএব তোমার সেবার জন্য পৌঁছে গেছি। অন্তরের ভাবনা কি বুঝতে পারলেন গোবিন্দ? এ ছিল অন্তিম পরীক্ষা। এখনো পরীক্ষা শেষ হয়নি, কিন্তু রাসে প্রবেশের অন্তিম পরীক্ষা হলো। রাস চলাকালীন আবার পরীক্ষা। এখানে বোঝা যায়, সিদ্ধির চরমতম সীমা প্রাপ্তি হয়ে গেলেও সাধকের পরীক্ষা শেষ হয় না। এখান থেকে বোঝা যায়, আমাদের মনের ভিতরে যদি সসুখ বাসনা এক কিঞ্চিত বিন্দু বিসর্গ মাত্র থেকে যায়, সাধনায় সমাপ্ত, ওখান থেকে পড়ে যেতে হবে। অতএব সসুখ বাসনা থেকে রহিত হওয়া অত্যন্ত কঠিন। কারণ আমাদের প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয় ভক্তি কারে বলে, ভজন কারে বলে? না, ভজধাতু সেবায়া, ভজধাতু সেবায়া। ঋষিকেন ঋষিকেশম সেবনম ভক্তি উচ্চতে। ঋষিক হলো ইন্দ্রিয়, প্রত্যেকটি রোম রোমের দ্বারা গোবিন্দের সেবা করার নাম হলো ভক্তি। বাইরে গেলে দেখি, মানে কি বলেন, বাবা আসছেন, ভক্তি করো, ভক্তি করো, মানে দণ্ডবোধ করো, মাথা ঢুকে। আরে ভক্তি না, এ তো লোক দেখানো ভক্তি। আমাদের প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়, প্রতিটি রোম রোম গোবিন্দ সেবায় লাগবে, তবে কি ভক্তি। প্রতিটি কার্য, প্রতিটি ভাবনা, সমস্ত অবস্থাটা গোবিন্দ সেবায় লাগবে। গোবিন্দের অন্তরের ভাবনাকে বুঝতে পেরে কি করলেন না, বাহু প্রসার করি রম্বকরাল কোর নিবিস্তনাল ভননর মনখাগ্রপাতৈ স্মিল্যা বালোক হজতরি প্রজ সুন্দরী নাম উত্তম ভয়রতিপতি বিরময়াঞ্চকার তুহার বাড়িয়ে সবাইকে স্বাগত করলেন। রাস প্রারম্ভ হলো। মধ্যখানে রাধা গোবিন্দ বিরাজমান হলেন, গোপীগণের মন্ডলী তৈরি হলো, চতুর্দিকে মন্ডলী হয়ে গেল, 100টি মন্ডলী হয়ে গেল, রাস প্রারম্ভ হয়ে গেল। আর এই মহারাসে
সমগ্র গোপীগণ মনে মনে ভাবছেন যদি গোবিন্দকে পেতাম না। গোবিন্দ তাদের অন্তরাত্মার ভাবনাকে বুঝতে পেরে এক গোপী এক কৃষ্ণ হয়ে গেলেন। যত গোপী তত কৃষ্ণ হয়ে রাস করতে লাগলেন। রাস করতে করতে কিছুক্ষণ পরে কোন কোন গোপী বলছেন, হে শ্যাম সুন্দর, বড় পরিশ্রান্ত হয়ে গেছি, একটু হাওয়া করো না। তো শ্যাম সুন্দর উত্তরীয় বস্ত্র নিয়ে হাওয়া করছে। দেখো আমার চরণ বড় ব্যথা করছে, আমার শ্যাম সুন্দর চরণ টিপে দিচ্ছেন। দেখো বড় পিপাসা লেগেছে, শ্যাম সুন্দর জল পান করাচ্ছেন। গোপীগণ মনে মনে ভাবছে আমাদের সৌভাগ্যের ঠিকানা নাই। সামনের দিকে গিয়ে আসেন বাবা, আপনাকে বলছি সামনে সরে আসুন, পেছন থেকে সামনের দিকে সরে আসুন, সবাই তাহলে বুঝতে পারবে। গোপীগণ মনে মনে ভাবছেন আমাদের সৌভাগ্যের ঠিকানা নেই, আমরা যখন স্বয়ং প্রাণ গোবিন্দকে আছে পরিণামে পেয়ে গেছি। ভগবত ভজনের একটি আমাদের সব থেকে বড় সমস্যা, প্রাপ্তি হওয়ার পরে যদি পূর্ণতা অনুভব হয়ে যায় আর গোবিন্দকে পাওয়া যাবে না। গোবিন্দ যতক্ষণ আপনার কাছে আছে ততক্ষণ আপনার অন্তরে ক্ষুধা আছে। ক্ষুধা বলতে খাওয়ার ক্ষুধা না, কৃষ্ণ প্রেমের ক্ষুধা, ভক্তির ক্ষুধা যতক্ষণ আছে ততক্ষণ গোবিন্দ আপনার কাছে আছে। আর ক্ষুধা পূর্ণ হয়ে গেছে, পেট ভর্তি হয়ে গেছে, ঠাকুর চলে গেছে, আর কাছে নেই। গোপীগণ যেমনই ভেবেছেন কি আমরা গোবিন্দকে প্রতিরূপে প্রাপ্ত হয়ে গেছি, আমাদের সৌভাগ্যের ঠিকানা নেই, চিত্ত কোথায় না গোবিন্দ চরণে নাই, সৌভাগ্য প্রকটে চলে এসেছে। রাধারানী ওই সময় মনে মনে ভাবছেন, আরে আমার প্রেমও যেমন এদের প্রেমও তেমন, এখনই আমার কাছে, এখন ওই গোপীর কাছে, এখন ওই গোপীর কাছে, ওই গোপীর কাছে মান করে রাস্তায় চলে গেলেন। কোথায় গেলেন না, যমুনা পানিতে কুঞ্জের কারণে চলে গেলেন। গোবিন্দ দেখলেন আমি তো একা, কাছে তো কেউ, এত কোটি গোপীর কাছে কেউ নেই। গোপীগণ সৌভাগ্য প্রকটে আছে, রাধা রানী মান করে চলে গেল, তো গোবিন্দ কি করবে? তাসাম তৎসৌভাগ্যবাদাম বিক্ষমানম কেশবঃ প্রসমায় প্রসাদায় তত্ত্বৈবান্তরধীয়ত। তাসাম তৎসৌভাগ্যবাদাম, অর্থাৎ তাদের যে সৌভাগ্য প্রকটের ভাবনা চলে এলো একে নষ্ট করার জন্য, আর রাধারানীর অন্তরের যে প্রেম তাকে সম্বর্ধনা করার জন্য গোবিন্দ অন্তর্ধান হয়ে গেলেন। কারণ যে বস্তু প্রাপ্তির পরে প্রাপ্তির আনন্দ অনুভব হয়ে অন্তরে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়ে যায়, ওই বস্তু যদি হারিয়ে যায় তখন তার ভিতরে তীব্র ক্ষুধা আসে, প্রাপ্তির লালসা চরম বৃদ্ধি পেয়ে যায়। যে কারণে আজ গোবিন্দ যেমনই অন্তর্ধান হয়ে গেলেন, অন্তর্হৃতি ভগবতী সশৈব প্রজাঙ্গনা যেমন হাতিনিগণের মধ্য থেকে হাতির গজরাজ যদি হারিয়ে যায়, হাতিনিগণ যেমন পাগল হয়ে যায়, আজ গোপীগণের মধ্যে গোবিন্দ অন্তর্ধান হওয়ার পরে গোপীগণ সমস্ত পাগলের নিকট হয়ে উঠেছে। আম্র, বিল্ল, বট, অশ্বত্থ, তুলসী, কদম্ব বিভিন্ন বৃক্ষগণকে জিজ্ঞাসা করছেন, হে আম্র, হে পিয়াল বৃক্ষ, হে বিল্ল বৃক্ষ, করবীর বৃক্ষ, তোমরা কি দেখেছো? গোবিন্দকে দর্শন করেছো? হে তুলসী, তুমি কি দেখেছো? তুমি তো গোবিন্দের চরণপ্রিয় বর্ণনা তুমি নিশ্চয়ই দেখেছো। এক কবি বলছে, আরে এ তো সত্যি, এ বলবে কেন? আমরা যেমন কৃষ্ণ প্রিয়া, এও তো কৃষ্ণ প্রিয়া, এ তো আমাদের প্রতি ঈর্ষা করে, এ বলবে না? এই প্রকার অন্বেষণ করতে করতে হরিণকে দেখে হরিণের পেছনে পেছনে যেতে লাগলেন। যমুনা ভুলে গিয়ে হরিণ কোন মনে চলে গেল, খনন করছেন, ধুলাই গড়াগড়ি নিচ্ছেন। এমন সময়ে দেখতে পেলেন কি না, শ্রী গোবিন্দের চরণ চিহ্ন যমুনার বালুকা হরি। কি বলছেন, দেখো দেখো এই পথে আমার প্রাণ গোবিন্দ গেছে। আরো কিছুদিন অগ্রসরে দেখেন তো গোবিন্দের চরণ চিহ্নের মধ্যে কোন গোপীর চরণ চিহ্ন আছে। এক গোপী বলছি, আমাদের কিশোরী ছিল, যে গোপীকে সঙ্গে নিয়ে গেছে না তার ভাগ্যের সীমানা নেই, সে পরম ভজন করেছে, তাই নিয়ে গেছে। অনায়াদিত নূনম ভগবান হরেশ্বর
জন্ম বিহায় গোবিন্দ প্রীত জামনে আমার রাধারানী কোন লিখেছে? আমার রাধারানী তো কুঞ্জ কাননে গিয়ে কৃষ্ণ বিরোহী মূর্ছিত হয়েছিলেন। বৃন্দাবতী গোবিন্দ সহ মিলন করেছেন, গোবিন্দ আরেক কুঞ্জে গিয়ে মূর্ছিত হয়েছেন রাধা বিরোহী। বৃন্দাবতী রাধাকৃষ্ণ মিলন করিয়েছেন এই কথা গোবিন্দে জয়দেব গোস্বামী পাদ সুন্দর বর্ণনা করেছেন। ধীরে সমীরে যমুনা তীরে বসতি বনে বনমালী। এই গীত গোবিন্দ बहुत सुंदर बना दिए। पश्चात श्री गोविंद राधारानी सह যখন বিরাসে আছেন, श्रृंगार বনে গিয়ে রাধারানী श्रृंगार করলেন। চলছে बोल भक्त भगवान की जय। खाली एक मिनट। श्री राधे तो गोपीगण सबाई সমস্যা নিয়ে আমার এখান থেকে কেটে চলে আসে চলছে কি শুনে চলছে বুঝতে পারি না। কাজ করো, তোমাদের তো ফোন বন্ধ হয়ে যাবে আমাকে জানাবে, কারণ আমার এখানে শো করাবে না, কেটে গেছে। গোপীগণ পাগলানি বোধ গোবিন্দকে অন্বেষণ করতে করতে ধীরে ধীরে চলছেন যমুনা পুরীনে। আর আমার গোবিন্দ কি করেছেন? রাধারানীকে নিয়ে শৃঙ্গার বটে শৃঙ্গার করিয়েছেন, সেবা কুঞ্জে সেবা করেছেন, চরণ সেবা করেছেন। এখানে একটি কথা আছে, কোন কোন পণ্ডিতগণ এখানে বলেন রাধারানীর অন্তরে নাকি অহংকার হয়ে গেছিল, যে কারণে গোবিন্দ স্কন্ধে বসানোর কথা বলে ফেলে দিয়ে চলে গেছে। একটি কথা বিচার করেন, চৈতন্য চরিতামৃতে বলছেন রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের ক্রীড়ার বসতি নগর। যদি রাধারানী মহাভাব স্বরূপী গোবিন্দের আল্লাহদিনী শক্তি যার ক্রীড়ার বসতি নগরী, তার ভিতরে কি অহংকারের কোন প্রশ্ন উঠতে পারে? ভাগবতে এখানে বললেন অনয়া আরাধিত নুনম, যে গোবিন্দ রাধারানীর আরাধনা করেন
সেই রাধারানীর অন্তরে কি অহংকারের প্রশ্ন উঠতে পারে? বলে তাহলে ফেলে দিলাম কেন? এতে কারণ হয়ে গেছিল, অর্থাৎ স্বয়ং রাধারানী মনে মনে ভাবছেন সখী বিনা এই লীলার পুষ্টি নাহি হয়, সখী লীলা বিস্তারিয়া সখী আসল। আমার যে যাবতীয় লীলা সখীগণের দ্বারাই পুষ্ট হয়, সখী যদি কাছে না থাকে এই লীলার আনন্দ আসে না। আরে সখীগণ তো আমার নিজের অঙ্গ সঙ্গী, অর্থাৎ গোবিন্দকে সুখ দেওয়ার নিমিত্ত রাধারানী নিজের অঙ্গ থেকে সমস্ত সখীকে সৃষ্টি করেছে। সেই সখীগণ কৃষ্ণ বিরহান্বিতা। আমি যদি তাদের কাছে না যাই গোবিন্দকে তারা কখনো পাবে না, কারণ গোবিন্দ তো আমার কাছে থাকবে। অতএব সখীগণের কাছে যাওয়াটা আমার উচিত, মনে মনে ভাবছেন। তো কিশোরীজির অন্তরের কথা গোবিন্দ বুঝতে পেরেছেন, বলছেন রাধে ওই দেখো সখীগণ আসছে, চলো আমরা অন্য কুণ্ডে যাই। রাধারানী বলছেন দেখো নপারায়ণ চরিত নিয়মান যতদিন মারা, আমি চলতে পারছি না, তোমার যেখানে মন হয় নিয়ে চলো। গোবিন্দ বললেন ঠিক আছে তাহলে তুমি স্কন্ধে আরোহণ করো। রাধারানী মনে মনে ভাবছেন স্কন্ধে নিতে তার ইচ্ছা হয়েছে, আর যেমন স্কন্ধে বসতে গেছেন গোবিন্দ অন্তর্ধানে চলে গেছেন, কারণ রাধারানী কি গোপীগণ সহ মিলন করানো নেই। গোপীগণ এসে পৌঁছলেন, রাধারানীর সহ মিলিত হলেন। রাধারানী ক্রন্দন করছেন, হা নাথ রমণ পৃষ্ঠ কোয়াসি কোয়াসি মহাভুজ দশাস্তুতি প্রণায়ামে সখে দর্শয় সন্নিধি। হে নাথ হে রমণ হে প্রিয়তম, ক্রন্দন করছেন। গোপীগণ বলছেন হে নিষ্ঠুর নির্মম হে শ্যাম সুন্দর, আমাদের ছেড়ে দিয়ে চলে গেছিলে, দুঃখ ছিল না, আমাদের প্রাণ প্রিয়া কিশোরীকে এইভাবে ধুলাই ফেলে দিয়ে চলে গেছে। বিরাম করলেন। গোবিন্দ চলে গেছেন। রাধারানী বলছেন এ সখীগণ খুঁজে খুঁজে কোন বনে যাবে, চলো যেখানে আমরা হারিয়েছি না সেই নিধুবনে গিয়ে আমরা ক্রন্দন করতে থাকবো, প্রাণ দিয়ে দেবো ওখানে। সমস্ত গোপীগণ চলে এলেন নিধুবনে। ওরা সুন্দর করে শ্রী গোবিন্দের নিমিত্ত তারা বিরাম করেছেন, যে বিরামের নাম হয়ে গেছে গোপী গীত, নামই হয়ে গেছে।